यथाग्नेर्दाहिका शक्तिः रामकृष्णे स्थिता ह्या सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै শ্রীগুরবে নমঃ। সকলকে ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি। গত ক্লাসে আমরা চর্পটমঞ্জরিকা স্তোত্রম পড়ছিলাম, সেটা সম্ভবত শেষ হয়নি। তো আমরা একবার সবাই মিলে সেটা প্র্যাকটিস করে তারপর নতুন পড়া শুরু করব। ঠিক আছে, আশিস তো বাবু অন করুন। হ্যাঁ বলুন। না, আমি বলছিলাম আপনি তো অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, একবার করে হয়েছিল। পুরোটা কি 16 পড়া অব্দি। হয়ে গেছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, 16 অব্দি একবার করে হয়েছিল, আপনি তো অর্থ বলে দিয়েছিলেন। এটা হয়ে গেছে স্যার, 17 হ্যাঁ অব্দি হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ হয়েছিল। আচ্ছা, তাহলে আমরা টোটাল একবার প্র্যাকটিস করে তারপর হুম, নতুন হুম। পড়বো তাহলে। আশিস বাবু অন করুন। হ্যাঁ পড়ুন প্রথম থেকে। अथ श्री शंकराचार्य प्रीतम चर्पट पंजरीका स्तोत्रम পড়ুন। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसन्तौ पुनरायातः कालक्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशा वायुः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुक्रिये करणे अग्रे बह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानुः करतल भिक्षा तरुतल वासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते यावद्वित्तोपार्यन शक्तस्तान् तावन्निज परिवारो रक्तः पश्चाद्ध्यावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। আচ্ছা, ঠিক আছে, তারপর বাণী ম্যাম পড়ুন তারপর থেকে 4 নম্বর থেকে। হ্যাঁ স্যার। জটিলো মুण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चां भज गोविन्दं भज मूढमते अङ्गलितं पलितं আচ্ছা ঠিক আছে, मुण्डम् তারপর থেকে কল্যাণী ম্যাম পড়ুন। अङ्गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो जाति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशा पिण्डं भज गोविन्दं भज मूढमते बालस्तावत् क्रीडाशक्त
तरुणीरक्तः वृत्ततावच्चिन्तामग्न परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः भज হুম, गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते আচ্ছা, ঠিক আছে। पुनरपि তারপর जननं নির্মল বাবু বলুন তারপর। নির্মল বাবু শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, পার্থবাবু পড়ুন তারপর। হ্যাঁ, পড়ছি। আমাকে কাইন্ডলি একটু একবার বলুন, কোনটা পুনরপি রাজনী থেকে পড়বো হ্যাঁ, না হ্যাঁ। ভয়সী পুনরপি গান? জননম, আচ্ছা পুনরপি জননম। আচ্ছা, জানালাম। সরি, এটা দুটো পুনরপিতে একটু মিক্স করে ফেলছি। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दं পাহি भज মুরারে, পা আকারটা দীর্ঘ। अच्छा पाहि मुरारे, हाँ सॉरी, भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्यायन হলো पुनरपि না। পুনরপ্যয়নম পুনরপি বর্ষম। अच्छा पुनरप्यानं पुनरपि वर्षं तदपि न मुच्यत्याशामर्षं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मुहुरमते হুম, ঠিক আছে। वयसि তারপর প্রত্যুষা ম্যাডাম পড়ুন। पयसि गते काकम्बिकराः হলো না, হলো शुष्के না। नीर কাম বিকারः, ময় हा হলন্ত নেই এখানে। काम हाँ, वायसि गते कामविकारः शुष्के नीरे कासारः नष्टे इन्द्रिये का परिवारो ज्ञाते त्वयि का হলো না, संसाराः হলো না, হলো भज না। गो দ্বিতীয় লাইনটা আবার বলুন। নষ্টে দ্রব্য থেকে আবার বলুন। नष्टे नष्टे একবার আমি প্রথম থেকেই করছি वायसे वायसे गते कामाविकारः शुष्के नीरे कासारः नष्टे इन्द्रिये का परिवारो নষ্টে ज्ञा দ্রব্যে আছে, নষ্টে দ্রব্যে। अच्छा, नष्टे द्रव्ये काः परिवारो ज्ञाते त्वयि का संसाराः হয়নি, भज হয়নি। गो এখানটা এরকম হবে। জ্ঞাতে তত্ত্বে কস সংসারः। ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते नारीस्तनभ नारीस्तनभरणाभिनिवेशं मिथ्या माया मोहावेशम् एतनं सा এটা দীর্ঘ। এতন্মাংসবসাদি বিকারম। পড়ুন। एतान् मां स वासदि হয়নি, विकारम् হয়নি। এতন্মাংসবসাদি বিকারম। एतं मां स वासदि विकारम् वसादि, मन वसा, व অকার, সা আকার। আবার एतं मास वासदि विकारम् मनसि विचारय वारं वारम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ঠিক আছে। कस् তারপর রূপসী ম্যাডাম পড়ুন।
कस्त्वं कोऽहं कूतयातः কুটা দীর্ঘ নয়, कामे কুটা হ্রস্ব। अच्छा कस्त्वं कोऽहं कूतयातः কুত कामे আয়াতাহ कूत अय कूत अयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् ज्ञेयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपम ध्येयं শ্রীপতিরূপম এখান দিয়ে হচ্ছে ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम् ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रं ज्ञेयं सज्जनसङ्गे चित्यं देयं दीनजनाय च भित्तं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ঠিক আছে, প্রাপ্তে তারপর ঠিক আছে, ঠিক আছে। শম্পা ম্যাডাম বলুন তারপর থেকে। यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति गेहे गतवती वा वै বায়ৌ देहापायो বায়ৌ बावो ইয়ৌ बायो ই ঔ ओ ইয়ৌ ओ बायो बायो হ্যাঁ गतवती वायो देहापायो भर्जं विश्यति कस्मिन् ভার্যা বিভ্যতি তস্মিन् काये কায়ে भर्जा विश्वति कस्मिन् काये भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते হুম सुखत क्रियते रामाभोगः पश्चादन्तशरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुच्यति पापाचरं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তারপর শেফালি ম্যাডাম বলুন শেষ দুটো। হ্যাঁ স্যার। रथाचर्पटविरचितकण्ठः पुण्यापुण्यविवर्जितपन्थः न्याहं न त्वं नायं लोकः तदपि किमर्थं क्रियते शोकः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मुरमते कुरुते गङ्गा सागरगमनं সাগর আকার দীর্ঘ कुरुते गङ्गा सागरगमनं ব্রত व्रतपरिपालनं পরিপালনমথবা দানম व्रतपरिपालनमथवा दानं ज्ञानविहीन सर्वमते জ্ঞানবিহীন সর্বমতেন ज्ञानविहीन सर्वमतेन मुक्तिं न भजति मुक्तिं মুক্তিং ন ভজতি জন্ম শতেন मुक्तिं न भजति जन्मशतेन भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। হুম ঠিক আছে। সোমা ম্যাডাম আপনি প্রথম থেকে একবার পড়ুন। হ্যাঁ স্যার বলছি। হুম अथ चर्पटपञ्जरिका स्तोत्रम् श्रीशङ्कराचार्यकृतम् दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चत्याशा वायुः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते
प्राप्तिसन्निहित प्राप्तिसन्निहिते প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, এরকম। अच्छा प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति दुष्क्रियकरणे अग्रे वह्निः पृष्ठे भानुः रात्रौ चिबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षा तरुतलवासः तदपि न मुञ्चत्याशापाशः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। হুম। আচ্ছা, তারপর সোমেন বাবু পড়ুন আপনি। অগ্রে বন্যে পিষ্টে ভানু রাত্রেও চিবুক সমর্পিত জানুঃ করতল ভিক্ষা তরুতল বাস স্তদপি নামুঞ্চতা শাপাশঃ ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ হলো না, এরকম নয়। ভজ গোবিন্দম, এরকম আবার। ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে হুম যাবদিত্য পার্জন শক্ত স্তাব নিজ পরিবার রক্ত পশ্চাদ্ধাবতি জর্জর দেহে বার্তাম পৃচ্ছতি কোপি ন গেহে ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে। আচ্ছা, সুদীপ বাবু পড়ুন তারপর। হ্যাঁ, এটাই ৪ নম্বর তো? হ্যাঁ। জটিলো মুণ্ডিলুঞ্চিতকেশः काषायम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो ह्युदरनिमित्तं बहुकृतवेषः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललभकणिका গঙ্গা गङ्गा জললবকণিকা পীতা। गङ्गाजललभकणिका पीता सकृदपि सकृद् सकृदपि সকৃদপি सकृदपि यस्य মুরারিসমর্চা। सकृदपि यस्यामुररीसा সকৃদপি यस्य মুরারিসমর্চা। सकृदपि यस्समुरारिसमर्चा হুম। तस्यायमः किं তস্য कुरु ইয়মঃ কিং কুরুতে চর্চাম। तस्य यमः किं कुरुते चर्चम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। হুম, ঠিক আছে। সুমিতা ম্যাডাম পড়ুন তারপর। হ্যাঁ স্যার। अङ्गङ्गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत शापिण्डं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते बालस्तावत् क्रीडाशक्त तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते হুম, पुनः পড়ুন আরেকটা। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं
इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ঠিক আছে, শুভ্রা ম্যাডাম पुनरपि বলুন। শুভ্রা ম্যাডাম বলুন। Yes, sir. पुनरपि जननी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरपायन पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशमर्षम् वर्षि गतिः काहुविकार सृष्टिनिरीक्षः नास्ति दुर्भिक्खः परिवार ज्ञाते तस्य कः संसारः ঠিক भज আছে। गोविन्द আচ্ছা, তো আজকে আমরা এরকমই আরেকটা শঙ্করাচার্যের লেখা স্তোত্র পড়বো, দ্বাদশ পঞ্জরিকা স্তোত্রম। এটা যেমন চর্পট পঞ্জরিকা স্তোত্রম, ওটা আছে দ্বাদশ পঞ্জরিকা স্তোত্রম, মানে দ্বাদশ শব্দের অর্থ হচ্ছে 12টা, 12টা শ্লোক বিশিষ্ট এরকমই একটা, মানে সন্ন্যাসীদের প্রতি বা সর্বত্যাগীদের প্রতি শঙ্করাচার্যের কিছু কথা সংকলিত হয়েছে একটা স্তোত্রে, সেটা আমরা আজকে পড়বো। 1 মিনিট, আমি সেটা শেয়ার করছি। ঠিক এটার পরেই আপনারা স্তবনাঞ্জলিতে সেটা পাবেন। বলছি স্যার এটা রেকর্ড একটু পাঠিয়ে দেবেন না পুরোটা, হ্যাঁ, রেকর্ড করা হচ্ছে, একটা ক্লাসের পর পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আগের দিনটা পাঠানো নেই। একটা একটু অনুরোধ করব, ওই রেকর্ডিং ঠিক নয়, মানে আপনি যদি প্রথমে সবকটা শ্লোক একবার পাঠ করেন, তাহলে কি হয় যে যখন আপনার এই ক্লাসের অডিও রেকর্ডিংটা আমরা পাবো, ওটা তাহলে একটা জায়গাতেই থাকবে। আমাদের জন্য ওটা একটু মানে বারবার মানে ফাস্ট ফরওয়ার্ড রিওয়াইন্ড করে বারবার অভ্যেস করতে একটু হ্যাঁ, সুবিধা হবে। আপনাদেরকে তো হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে পুরো না রেকর্ডিং তো। আগের দিন রেকর্ডটা পাঠাননি তো, আগের স্যার দিন আগে ক্লাস দুদিনই রেকর্ড পাঠাননি, আগে দুটো ক্লাসেরই রেকর্ড আসেনি স্যার। না আগে তার আগের দিনের টেস্ট না গত ক্লাসের একদিনটা রেকর্ড কি দেওয়া হয়েছে? না 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 দিয়ে হয়নি। আচ্ছা আচ্ছা, না, আমার কাছে করা আছে, রেকর্ডিং তাহলে মানে আমি ওটা ইউটিউবের পেয়ে যাবেন রেকর্ডিং আপনারা তাহলে। এসছে, ইউটিউবের আগামীকাল বা রেকর্ডিং পরশু পেয়ে এসছে। যাবেন তাহলে গত ইউটিউবের ক্লাসের রেকর্ডিং আর বলছি আজকের না, ওই রেকর্ড। হোয়াটসঅ্যাপে যেটা দিচ্ছেন একবার, যেটা আপনার কাছে শোনা হোয়াটসঅ্যাপেরটা সেটা পাঠান। বোধহয় শেষ ওই প্রণাম ছটার মন্ত্র, মনে হয় দেওয়া হয়েছে, আহ, 6টা 7টা, ওইটা 6টা। দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করছি তাহলে পুরোটা করে একসঙ্গে দিয়ে দেওয়ার। হুম, ঠিক আছে। ধন্যবাদ। একটু যদি পিডিএফ এর পেজ নাম্বারটাও বলে দেন তাহলে খুব পেজ নম্বর দেখুন, 211 পেজে আছে। 211, সরি, 211। ও লেখা এটার আছে, পরেই, হ্যাঁ আপনি বললেন তো, হ্যাঁ সরি। এটাকে মোহমুদ্গর স্তোত্রম বা দ্বাদশ পঞ্জরিকা স্তোত্রম, দুটো নামে বলা হয়। অনেকে এটাকে মোহমুদ্গর স্তোত্রম নামেও জানেন। মুদ্গর শব্দটা হচ্ছে একটা সংস্কৃত শব্দ। মুদ্গর কথার অর্থ হচ্ছে মুগুর, আমরা বাংলায় যাকে মুগুর বলি। মুগুর দিয়ে কি হয়, কোনো শক্ত জিনিসকে আমরা ভেঙে থাকি। তো এখানে সেই মোহমুদ্গর মানে হচ্ছে সেই মোহরূপ যে একটা কঠিন, যেটাকে আমরা নষ্ট করতে পারি না, শেষ করতে পারি না, মোহ সবসময় আমাদের থেকে যায়, সেই মোহটাকে ভেঙে ফেলার জন্য, সেই মোহটাকে শেষ করে দেওয়ার জন্য এই স্তোত্রটা, ওই জন্য একে বলা হয় মোহমুদ্গরা স্তোত্রম, মানে মোহ ধ্বংস করার জন্য মুগুর রূপ একটা স্তোত্র এটা। সেইভাবে এই স্তোত্রের নাম দেওয়া হয় মোহমুদ্গরা স্তোত্রম বা দ্বাদশ পঞ্জরিকা স্তোত্রম। দ্বাদশ মানে 12, এবং পঞ্জরিকা শব্দের অর্থ আমি আগের দিন বলেছি, আমাদের এই মানে শরীরের উপর লেখা কিছু স্তোত্র। ঠিক আছে, হ্যাঁ, এবার আমরা এটাকে পড়ে যাই। ঠিক একই রকম ভাবে আমরা পূর্বের যে শ্লোকগুলো পড়ছিলাম সেই রকম ভাবেই এরও উচ্চারণ করতে হবে, সেই একই রকম সুরে, শুধু মাঝে ভজ গোবিন্দমটা এখানে থাকবে না। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে আগেরটার সঙ্গে এটার পার্থক্য। আচ্ছা, আশিস বাবু অন করুন। স্যার হুম, আমি অল্প অল্প করে পড়ছি, আপনি শুনে শুনে বলার চেষ্টা করুন।
अथ द्वादशपञ्जरिका स्तोत्रम् বলুন। अथ द्वादश पंजरिका स्तोत्रम হুম। मूढजहिः धनागमतृष्णाम् বলুন। मूढजहि धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णाम् कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णाम यल्लभसे निजकर्मोपात्तम् यल्लभसे निज कर्मोपात्यम वित्तन्तेन विनोदय चित्तम् वित्तन्ते न विनोदय चित्तम् मूढजहिः धनागमतृष्णा कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णाम् यल्लभसे निजकर्मोपात्तं वित्तन्तेन विनोदय चित्तम् পড়ুন। मूढजहि धनागम तृष्णाम् कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णाम् यल्लभसे निज कर्म पात्यम वित्यन्ते न विनोदय चित्तम् হুম, তারপর বাংলাটা মন করুন। হ্যাঁ স্যার। পড়ুন এটা। मूढजहिः धनगमतृष्णां হলো না। ধনাগম মানে নয় আকার রয়েছে। আবার বলুন। मूढजहिः धनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णाम् यल्लभसे निजकर्मोपात्तं वित्तन्ते न विनोदय चित्तम् হুম, আপনি সকারগুলো ঠিক করার চেষ্টা করুন। সকারগুলো যে দন্তস্বর রয়েছে উচ্চারণটা ঠিকঠাক আসছে না। ঠিক আছে? পুরুষ সদ্বুদ্ধি হয়ে যাচ্ছে, ইয়ল লভাসে হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে? সদ্বুদ্ধি লভাসে এরকম বলতে হবে। আরেকবার বলুন। मूढजहिः धनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णाम् यल्लभसे निजकर्मोपात्तं वित्तन्ते न विनोदय चित्तम् একদম। তারপর বুদ্ধদেব বর্ণ করুন। এটা একবার বলুন। মূঢ়জিহি ধনাগত তৃষ্ণাম কুরু ধনাগম তৃষ্ণাম। ধনাগম তৃষ্ণাং কুরু সদ্বুদ্ধিং মনসি বিতৃষ্ণাম ইয়াল্লাভাসে নিজ কর্ম প্রাপ্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম। হ্যাঁ, তারপরটা আপনিই বলবেন। অর্থমনর্থম ভাবয় নিত্যম বলুন। অর্থমনর্থম ভাবায় নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখলেশः সত্যম নাস্তি ততঃ সুখলেশः সুখলেশः নাস্তি ততঃ সুখলেশः সত্যম নাস্তি ততঃ সুখলেশः সত্যম। পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিः পুত্রাদপি ধনভাজং ভীতিः সর্বত্রৈষা বিহিতা নীতিः সর্বত্রৈষা বিহিতা নীতিः। পুরোটা বলছি। অর্থমনর্থম ভাবয় নিত্যম নাস্তি ততঃ সুখলেশः সত্যম পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিः সর্বত্রৈষা বিহিতা নীতিः বলুন। অর্থমনর্থম ভাবায় নিত্যং নাস্তি তৎসুখলেশ সত্যম পুত্রাদপি ধনভাজং ভীতিः সর্বতৈষা বিহিতা নীতিः। হ্যাঁ, ঠিক আছে। কল্যাণী ম্যাডাম অন করুন। পড়ুন এটা হ্যাঁ স্যার। তৃতীয়টা। অর্থমনর্থম
अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति तत् হুম দীর্ঘইকার নেই, सुखलेशस्य নাস্তি হ্রস্বইকার, নাস্তি हाँ, সুখ এরকম। नास्ति तस् नास्ति तस् नास्ति तत् नास्ति नास्ति सुखलेशः सत्यम। नास्ति तस् नास्ति ततः सुखलेशशब्दं पुत्रादपि धनभाजं भीतिः सर्वत्रैषा विहिता नीतिः। নির্মলবাবু অন করুন, পড়ুন এটা। নির্মলবাবু পড়ুন এটা, অর্থমানার্থম। ঠিক আছে, পার্থবাবু পড়ুন। अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशः सत्यं पुत्रादपि धनभान् पुत्रादपि ধনভাজ এটা কি হবে পুত্রাদপি ধন ভাজাম ভীতিঃ, এরকম আবার। पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सर्वत्र त्रैषा विहिता नीतिः। হুম ঠিক আছে, আপনি পড়বেন, তারপরটা আমরা পড়ছি। কস্ত্বং কোহং কুত আয়াতঃ, এটাকে অন্যভাবেও পড়া যায়, ঠিক আছে। কস্য ত্বং এর কঃ আগে একটা কুত লাইন আয়াতঃ, দেখাচ্ছে। এটা দুরকমই আছে। এটা চর্পটপঞ্জরিকা স্তোত্রমের মতন অনেক জায়গায় লেখা আছে, ঠিক আছে, দুরকম ভাবেই পড়া যায়। তো আমরা এখানে যেটা আছে সেটা পড়ব। কস্য ত্বং কঃ কুত আয়াতঃ, পড়ুন। এর আগে একটা লাইন আছে। এর আগে একটা লাইন আছে, ও আচ্ছা, আমরা ছেড়ে কাতে এসেছি, সরি সরি। কান্তা কস্তে কাতে পুত্র কান্তা কস্তে পুত্রাঃ, পড়ুন। কাতে কান্তা কস্তে পুত্রः संसारोऽयमतीव विचित्रः। संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयातः। कस्य त्वं कः कुत आयताः कस्य त्वं कः कुत आयातः, आया দুটোই দীর্ঘ আবার। कस्य त्वं कः कुत आयात न, कस्य त्वं कः कुत आयाता সরি এটা একটা হুম গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে আয়াতা না আয়াতः, ঠিক আছে, বিসর্গ। আয়াতাহ আচ্ছা সরি হ্যাঁ, কस्य তত্ত্বং, त्वं ঠিক कः আছে বলুন। कस्य त्वं कः कुत आयात आया आयाता না এটা একটু গন্ডগোল হচ্ছে তত্ত্বং চিন্তয় যদিদং ভ্রাতঃ। আচ্ছা তারপরেরটা কি কি বললেন তত্ত্বম, সন্ধিটা কি সকারটা ছেড়ে দিন, তত্ত্বম তত্ত্বম। আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা তো ওই বিসর্গ সন্ধি হয়েছে হ্যাঁ তত্ত্ব না তত্ত্বম চিন্তায় ইয়দিদম ভ্রাত আচ্ছা তত্ত্বম চিন্তায় ইয়দিদম ভ্রাতঃ হুম পুরোটা পড়ছি একবার। হুম কাতে কান্তা কস্তে পুত্র সংসারোऽয়মতীব বিচিত্রः। কস্য ত্বং কঃ কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় যদিদং ভ্রাতঃ। काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयाताः तत्त्वं चिन्त्य यदिदं भ्रातः হুম ঠিক আছে, প্রত্যুষা ম্যাডাম পড়ুন এটা। হ্যাঁ,
काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत হুম आयताः হুম, आयताः হচ্ছে না तत् এখানে একটু সুর করে বলতে হবে হুম, কস্যত্বং কাহ কুত আয়াতাহ এরকম कस्य त्वं कः कुत आयातः तत् এটা কি কি তত্ত্বম হয় যেন? হ্যাঁ, তত্ত্বম চিন্ত্য যদিদম ভ্রাতঃ। একদম ঠিক আছে আমি রূপশ্রী সুরটা ম্যাডাম অন বারবার করুন ভুলে যাচ্ছি, ওর জন্য গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। ওটা প্র্যাকটিস করতে হবে আস্তে আস্তে ঠিক হুম আছে হুম হয়ে যাবে হুম। আচ্ছা রূপশ্রী ম্যাডাম অন করুন পড়ুন এটা হ্যাঁ, काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव संसार संसारोऽयमतीव विचित्रः संसार संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्ते त्वं कः कूत आयातः কু দীর্ঘকার নেই तत्त्वं কু হ্রস্ব হ্যাঁ कस् কস্যত্বং कस्य কাহ কুত আয়াতাহ এরকম হুম? कत्सत्वं कुतो आयातः तत्त्वं चिन्तय अदिदं भ्रातः यदिदं भ्रातः यदिदं भ्रातः হুম পুরোটা আরেকবার পড়ুন काते कन्ता कस्ते पुत्रः संसारयमतीव संसारयमतीव विचित्रः कत्से त्वं कूत आयातः तत्त्वं चिन्तय अदिदं भ्रातः হুম শম্পা ম্যাডাম বলুন এটা একবার काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारयमतीव विचित्रः कस्य तङ्का कूतयत কুতোটা आयतः দীর্ঘ কেন বলছেন আপনি কু না দীর্ঘ নেই কু হ্রস্ব আছে হুম कस्य तङ्का कूतयत আবার দীর্ঘ आयतः হয়ে গেল কস্যত্বং কাহ কুত कच्योत्तङ्कूत আয়াতাহ आयातः হুম तथ्यं चिन्तय यदिदं भ्रातः হুম আবার বলবো হ্যাঁ বলুন काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्योतङ्कः कुतो आयातः तत्त्वं चिन्तय यदिदं भ्रातः হুম আচ্ছা শেফালি ম্যাডাম একবার পড়ুন এটা হ্যাঁ স্যার। হুম काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमवतीव হলো না রো দীর্ঘ ওকার আছে হ্যাঁ সংসারো দীর্ঘ হবে এটা ঠিক আছে আবার काते कान्ता कस्ते पुत्रः এই যে আবার संसारोऽयमवतीव হ্রস্ব বলে দিচ্ছেন संसा সংসারোऽয়মতীব বিচিত্রः আবার संसारोऽयमवति संसा রোয়মতি ঠিক আছে রোয়মতীব বলুন संसारो रोऽमतीव विचित्रः হুম कश्यत्तङ्ककुत आयातः तत्त्वं चिन्तय यदिदं भ्रातः আচ্ছা ঠিক আছে আপনি পড়বেন আমরা পরেরটা পড়ছি মা কুরু ধন জন যৌবন গর্ভম পড়ুন मा कुरु धनजन यौवनगर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वम् हरति निमेषात् कालः सर्वं कालः सर्वम् कालः सर्वं मायामयमिदमखिलं हि
हित्वा मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा। ब्रह्मपदन्तं प्रविश विदित्वा। পুরোটা আরেকবার করছি আমি। মা কুরু ধন জন যৌবন গর্ভম হরতি নিমেষাৎ কালঃসর্বম মায়াময়মিদমখিলম হিত্বা ব্রহ্মপদং ত্বং প্রবিশ বিদিত্বা। मा कुरु धनजन यौवनगर्भं हरति निमेषात् कालः सर्पं मायामम sorry মায়াময়মিদমখিলম হিত্বা করুন। मायाम मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदन्तं प्रविश विदित्वा। ঠিক আছে, সোমা ম্যাডাম পড়ুন এটা একবার। হ্যাঁ স্যার। मा कुरु धनजन यौवनगर्भं हरति निमेषात् कालः मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा সবিদিত্বা। प्रविश विदित्वा। স্যার হুম আরেকবার বলবো? নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। मा कुरु मा कुरु धनजन यौवनगर्भं हरति এটা আপনি निमे দ্বিতীয় লাইনের মতন পড়ছেন, প্রথম লাইনটা প্রথম ও লাইনের মতন আচ্ছা পড়ুন। আচ্ছা। হ্যাঁ, मा कुरु धनजन यौवनगर्भं हरति निमेषात् कालः मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश। স্যার এই জায়গাটা একটু অসুবিধা হচ্ছে। ব্রহ্মপদং ত্বং প্রবিশ বিদিত্বা। বিদিত্বা। আচ্ছা আচ্ছা। বলুন একবার। হ্যাঁ স্যার। मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविशदि न, প্রবিশ प्रविशविदित्वा বিদিত্বা। प्रविशविदित्वा হ্যাঁ, प्रविशविदित्वा। হ্যাঁ স্যার ঠিক ঠিক আছে। আছে, সৌমেন বাবু পড়ুন একবার এটা। হ্যাঁ, স্যার একটা কথা মা বলবো? হ্যাঁ কুরু নিশ্চয়ই। হ্যাঁ স্যার, এখানে স্তব কুসুমাঞ্জলিতে প্রবিশাসু কথাটা আছে, প্রবিশাসু বিদিত্বা। ওটা তাহলে চেঞ্জ করে নেবো, তাই না স্যার? হ্যাঁ, ওটা চেঞ্জ করে নেবেন, ওটা হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি ঠিক যদি আছে। ওটা মানে বলতে চান তাহলে ওটা ব্যাকরণগত দিক দিয়ে ঠিক আছে। প্রবিশ আশু, আশু মানে হ্যাঁ, হচ্ছে সংস্কৃতে প্র- তাড়াতাড়ি, আশু মানে শীঘ্রই। হ্যাঁ ঠিক আছে, শীঘ্রই। তাহলে হ্যাঁ প্রবিশ হ্যাঁ আশু বিদিত্বা এভাবেও আপনি সন্ধি করতে পারেন, কিন্তু হ্যাঁ যেটা এখানে হ্যাঁ রয়েছে সেটাই আমরা পড়বো। ঠিক আছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার, ঠিক আচ্ছা আছে। পড়ুন। মা কুরু ধন জন যৌবন গর্ভম যৌবন নয়, যৌবন মা কুরু ধন জন যৌবন গর্ভম হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম মায়াময়মিদ মখিলম মায়াময়মিদমখিলম হিত্বা। মায়াময়মিদম অখিলম হিত্বা ব্রহ্মপদম তম প্রবিশ বিদিত্বা। প্রবিশ বিদিত্বা। ব্রহ্মপদম তন প্রবিশ বিদিত্বা। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমরা তারপরেরটা পড়ছি, আপনি পড়বেন। হুম। কামং ক্রোধং লোভং মোহং পড়ুন। কামম ক্রোধম লোভম মোহম त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम्। ত্যক্ত্বাত্মানম ত্বক নয়, ত্যক।
त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम् ত্যক্ত্বা ওয়া হয়ে আত্মানম। যাচ্ছে ত্য বলতে হবে ও, ত্যক্ত্বা আচ্ছা, ত্যক্ত্বাত্মানম। ত্বক্ত্বা নয় ত্যক প্রথমে তি অ ত্য তারপরে আচ্ছা, কয় হলন্ত তারপর তু আ ত্বা ত্যক ত্বা ঠিক আছে পড়ুন ত্যক্ত্বাত্মানম। পড়ুন ত্যক্ত্বাত্মানম ভাবহ কোহম আত্মজ্ঞান বিহীনা মুডাস্তে না 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 পচ্যন্ত। এরকম নয় আত্মজ্ঞান বিহীনা মূঢ়া এটুকু বলুন আগে আচ্ছা, আত্মজ্ঞান বিহীনা মূঢ়া ते पच्यन्ते नरकानि गूढाः তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढा ते पच्यन्ते नरकानि गूढाः কামং ক্রোধম লোভম মোহম ত্যক্ত্বাত্মানম ভাবহ কোহম আত্মজ্ঞান বিহীনা মূঢ়া তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়া। হুম সুদীপ বাবু পড়ুন আপনি হ্যাঁ। কামং ক্রোধং লোভং মোহম त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम् आत्मज्ञान आत्म आत्मज्ञानविहीन आत्मज्ञानविहीना आत्मज्ञानविहीना था पढ़ুন आत्मज्ञानविहीना मूढा ते पच्यन्ते नरकनिगूढा। হুম সমিতা ম্যাডাম বলুন একবার कामं क्रोधं लोभं मोहं तत्तात्मानं भावय कोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढा ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः শুভ্রা ম্যাডাম পড়ুন একবার স্যার এখানটা একটা জিনিস জিজ্ঞেস হ্যাঁ করছি। হ্যাঁ আত্ম আত্মজ্ঞান বিহীনা, এখানটা তো লেখা আছে মুড়াস্তে, দন্ত স আছে না, তা ওইটা উচ্চারণ হবে না, সটা উচ্চারণ হবে না, তে হবে নাকি? দন্তস্বটা আমরা যখন আলাদা করে বলছি বিসর্গ মূঢ়াহা একটা হালকা বিসর্গের আচ্ছা, মতন বলে নিচ্ছি আমরা এইবার ঠিক বুঝেছি আছে বুঝেছি বুঝেছি। হুম 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 হুম, 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 ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ শুভ্রা ম্যাডাম পড়ুন ওইটা আমরা ওইখানটা ছেড়ে দিচ্ছি, মুড়াস হালকা করে দিচ্ছি, তারপর হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ঠিক জন্য ঠিক আমরা দন্ত স বলছি না, তে বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। হুম শুভ্রা ম্যাডাম পড়ুন कामं क्रोधं लोभं मोहं यत्तच्छनं भावयकोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढा विपश्यन्ति नरोऽग्निगूढाः হুম ঠিক আছে আচ্ছা এটুকু আমি নিজে একবার বলে আপনাদের রেকর্ডিংটা বরং শেষে একবারে পাঠিয়ে দেবো পুরোটার অর্থ আমরা একবার জেনে নিই তারপরে এগোবো আমরা मूढजहिहि धनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां यल्लभसे निजकर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय চিত্তম প্রথমটা হুম এর অর্থ কি মূঢ় এটা হচ্ছে সম্বোধনান্ত পদ মূঢ় শব্দ বাংলায় আমরা যেটা বলি সেটাই মূঢ় মানে অজ্ঞ ব্যক্তি বা যে কিছু বুঝতে পারে না অজ্ঞানী তাকে আমরা মূঢ় বলে থাকি সেই মূঢ় ধনাগমম ধনাগম তৃষ্ণাম জহিহি এইটুকু একবারে এটা এই দুটো অন্বয় হবে ধনাগম তৃষ্ণাম জহিহি অর্থ হচ্ছে হে মূঢ় তুমি ধনাগম তৃষ্ণা ধন মানে হচ্ছে টাকা পয়সা সম্পত্তি আগম মানে আশা তার তৃষ্ণা মানে সেই টাকা পয়সা প্রাপ্তির যে আকাঙ্ক্ষা সেই ধনাগম তৃষ্ণাম
জহিহি মানে ত্যাগ করো। জহিহি শব্দের অর্থ হচ্ছে ত্যাগ করা। মা ধাতু এটা। তাহলে মূঢ়া ধনাগম তৃষ্ণাম জহিহি মানে টাকা পয়সার মোহ ত্যাগ করো। সদ্বুদ্ধিম কুরু মনসি বিতৃষ্ণাম, কি বলছে? মনসি বিতৃষ্ণাম সদ্বুদ্ধিম কুরু, এরকম অন্বয় হবে। তার অর্থ কি? মনে মনে বিতৃষ্ণা মানে সবকিছু থেকে তৃষ্ণা না, সবকিছুর মধ্যে তৃষ্ণা না করা মানে সবকিছু না চাওয়া, আকাঙ্ক্ষা না করা, বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা না করা। সেটা মনে মনে তুমি অবশ্যই সেই রকম বিষয়টা চাও, মনে মনে ইচ্ছা করো না পাওয়ার। সৎ বুদ্ধিম করো মানে তোমার বুদ্ধিটাকে সৎ করো। সৎ মানে সুন্দর। হুম? সজ্জনের মধ্যে যে বুদ্ধি থাকে সেই বুদ্ধিটা তোমার বুদ্ধির করো। ভালো জিনিস চিন্তা করো, এটাই বলতে চাইছে। তারপরে কি? ইয়ল লভসে নিজ কর্মোপাত্তম মানে নিজ কর্মোপাত্তম ইয়ৎ লভসে, নিজের কর্মের দ্বারা তুমি যেটা পাও। লভসে শব্দের অর্থ হচ্ছে যেটা লাভ করো, যেটা পাও। নিজ কর্ম উপাত্তম, উপাত্ত মানে হচ্ছে পাওয়া, মানে তার থেকে পাওয়া এরকম। তাহলে নিজ কর্ম, নিজে যে কাজটা করতে পারো সেই কাজটা করে যতটুকু তুমি উপার্জন করো, সেই বিত্তম তেনা বিনোদয়া চিত্তম, তেনা সেই সামান্যতম যতটা উপার্জন করতে পারো সেটার মাধ্যমেই তোমার চিত্তকে বিনোদন করো, তুমি আনন্দ করো। হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে সকলের মধ্যে কি হয়, আমরা সবসময় বেশি আকাঙ্ক্ষা করে থাকি, যতটা আমার প্রয়োজন নয় তার থেকে বেশি আকাঙ্ক্ষা করি। হ্যাঁ, আমরা যদি রাস্তায় দেখি কোনো একটা বড় গাড়ি যাচ্ছে, আমরা চিন্তা করি যে এটা যদি যদি এটা আমার থাকতো। আসলে আমার জীবন কিন্তু চলে যাচ্ছে সেটা ছাড়াও, কিন্তু যখন আমরা অন্যের বিষয় সম্পত্তি দেখছি সেটা দেখে আমাদেরও আশা জাগছে যে আমরাও সেটা যেন আমাদের হোক, এরকম একটা আকাঙ্ক্ষা আমাদের থাকছে। কিন্তু নিজ কর্মপাত্য সেটা নয়, আমার সাধ্যের বাইরে সেটা। শঙ্করাচার্য বলছেন নিজ কর্মপাত্য এই শব্দটা মানে তুমি যতটা সাধ্য তোমার আছে, সেই সাধ্য মতো যতটা তুমি সম্পত্তি পাওয়ার যোগ্য ততটা নিয়ে তুমি আনন্দিত থাকো। তাহলে কি হবে? আনন্দটাই থাকবে, তখন আর দুঃখ থাকবে না। দুঃখের সৃষ্টি কোথা থেকে হয়? মোহ থেকে, অন্য জিনিস পাওয়ার আশা থেকে, যেটা আমার সাধ্যের বাইরে সেটার বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা থেকে মোহের জন্ম হয় এবং সেটা থেকেই মনে দুঃখ আসে। ওই জন্য শঙ্করাচার্য বলছে নিজ কর্মপাত্য যতটা তুমি সম্পত্তি পাওয়ার যোগ্য ততটুকু নিয়ে তুমি আনন্দিত থাকো এবং ঘনাগম তৃষ্ণা আমার বিপুল সম্পত্তি হোক, এই যে ধারণাটা সেটা থেকে তুমি বেরিয়ে আসো। এটা প্রথম শ্লোকে বলছে। দ্বিতীয় শ্লোক কি আছে? এই জহিটা আরেকবার বলবেন, ওটা হ্যাঁ, কি ছিল? জহিহি শব্দের অর্থ হচ্ছে ত্যাগ করা, তুমি ত্যাগ করো, এটা আচ্ছা, হচ্ছে দেখো। মধ্যম পুরুষের একবচন, ঠিক আছে? তুমি করো এই অর্থে। মানে এটা আর কি, মানে একটা ইয়ে করা হচ্ছে, একটা ইনস্ট্রাকশন টাইপের, একটা হ্যাঁ হ্যাঁ, উপদেশ টাইপের দেওয়া হচ্ছে। ঠিক ঠিক। ঠিক আছে। আচ্ছা, দ্বিতীয় শ্লোক। অর্থমনর্থম ভাবয় নিত্যম নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম পুত্রাদপি ধনভাজাম ভীতিঃ সর্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ। খুব সুন্দর এটা। অর্থম অনর্থম ভাবয় নিত্যম। নিত্যম মানে হচ্ছে সব সময়। অর্থকে মানে ধন সম্পত্তিকে অনর্থ ভাবো। অনর্থ মানে এর দ্বারা কিছু পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, অনর্থ মানে যেটা তোমার দরকার নেই সেই রকম একটা জিনিস তুমি টাকা পয়সাকে ভাবো। কেন? নাস্তি ততঃ সুখ লেশ সত্যম, কারণ যদি তুমি অর্থকে অনর্থ ভাবতে পারো সেটার থেকে বেশি কোনো সুখ হতে পারে না। ততঃ সত্যম সুখ লেশঃ নাস্তি মানে তার থেকে অধিক কোনো সুখ হতে পারে না। তুমি অর্থকে অনর্থ ভাবতে পারছো, এটার থেকে সুখ আর কিছু হতে পারে না। যত তুমি অর্থকে অর্থরূপে ভাববে তখন তত বেশি মোহ জন্মাবে। আর যদি তুমি অনর্থ ভাবতে পারো তাহলে সেই মোহটা তুমি ত্যাগ করতে পারবে, সেখান থেকে তুমি সুখে থাকতে পারবে। হুম, তারপর কি?
পুত্রাদপি ধনভাজাম ভীতিহি। এটা একটা বাস্তব কথা বলেছেন শঙ্করাচার্য। ধনভাজাম পুত্রাদপি ভীতিহি। ধনভাজাম কথার অর্থ হচ্ছে ধনভাগ। ভাগ শব্দ মানে যার আছে। তাহলে ধনভাগ মানে হচ্ছে যার সম্পত্তি আছে তাদের। ধনভাজাম ষষ্ঠীর বহুবচন, তাদের মানে ধনবান ধনী ব্যক্তিদের পুত্রাদপি ভীতিহি মানে নিজের ছেলের থেকেও নিজের সন্তানের থেকেও ভয় পায় তারা। যারা সম্পত্তিমান ব্যক্তি তারা নিজের সন্তানকেও ভয় পায়, কেননা তার সন্তান সেই সম্পত্তি নষ্ট করে দিতে পারে, সুতরাং লুকিয়ে রাখি আমি আমার নিজের সম্পত্তি। এই জিনিসটা শঙ্করাচার্য বোঝাতে চাইছেন। সর্বত্রৈষা বিহিতা নীতিহি মানে এই যে নীতি এটা সব জায়গায় রয়েছে। সুতরাং অধিক সম্পত্তির মোহ তুমি করো না, তুমি যতটা পারো উপার্জন করতে ততটা নিয়ে তুমি সুখে থাকো। এটা দ্বিতীয় শ্লোকে বোঝাতে চাইছেন। তৃতীয় শ্লোক কি? কাতে কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোऽয়মতীব বিচিত্রঃ কস্য ত্বং কঃ কুত আয়াতঃ তত্ত্বং চিন্তয় যদিদং ভ্রাতঃ। কি বলছে? কাতে কান্তা, কান্তা শব্দের অর্থ হচ্ছে স্ত্রী। তোমার স্ত্রী কে? কস্তে পুত্রঃ, তোমার পুত্র কে? সংসারোয়ম অতীব বিচিত্রঃ, এই সংসার কিন্তু অতীব বিচিত্র। কারণ কি? কস্য ত্বং কহ কুত আয়াতঃ, ত্বং কস্য কহ তুমি কার কে? কুত আয়াতঃ তুমি কোথা থেকে এসেছো? তত্ত্বং চিন্তয় ইয়দিদম, ইদম তত্ত্বং চিন্তয়, তুমি এই বিষয়টাকে বারবার চিন্তা করো। তুমি চিন্তা করো হে ভ্রাতঃ। শঙ্করাচার্য এই পাঠককে ভ্রাতা বলে সম্বোধন করছেন। হে ভাই, তুমি এটা ভাবো যে তোমার পুত্রকে, তোমার স্ত্রীকে, তুমি কার কে, কোথা থেকে তুমি এসেছো। এই বিচিত্র সংসারে মূল তত্ত্ব কি আছে সেটা তুমি ভাবো, সেটা তুমি চিন্তা করো। হ্যাঁ, এখানে শঙ্করাচার্য বলতে চাইছেন এই যে আমাদের সমগ্র সৃষ্টি, এটা আমাদের অদ্বৈত বেদান্তের মতে ব্রহ্ম থেকে সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক আছে? না সদীয় সূক্ত বলে একটা আছে, না সদাসীন নো সদাসিত তদানিম সদাসিত। ঠিক আছে, এরকম কথা আছে যে এই সৃষ্টির প্রাককালে সমস্ত কিছু সৎস্বরূপ ব্রহ্মরূপে ছিল, সেখান থেকেই সমগ্র সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে তত্ত্ব, তত্ত্ব মানে হচ্ছে সেই ব্রহ্ম, সেই তত্ত্বকে তুমি চিন্তা করো। তুমি সংসারকে চিন্তা করো না, সেই তত্ত্বকে চিন্তা করো, যে তত্ত্বকে জানলে সবকিছু জানা হয়ে যায়। এটাই তৃতীয় শ্লোকে বলতে চাইছেন। চতুর্থ শ্লোক কি আছে? মা কুরু ধন জন যৌবন গর্ভম হরতি নিমেষাৎ কালসর্বম মায়াময়মিদমখিলম হিত্বা ব্রহ্মপদং ত্বং প্রবিশ বিদিত্বা। কি বলছে? ধন জন যৌবন গর্ভম মা কুরু। ধন মানে সম্পত্তি, জন, জন মানে আত্মীয় স্বজন, পরিবার পরিজন, বন্ধুবর্গ। ঠিক আছে, একে জন শব্দের মাধ্যমে বলা হচ্ছে। আর যৌবন, যৌবন শব্দের অর্থ হচ্ছে আমাদের যৌবন। তাহলে আমাদের মূলত তিনটে জিনিসের গর্ব হয়। একটা কি? সম্পত্তির গর্ব হয়। যার অধিক টাকা পয়সা রয়েছে সে একটু গর্ব তার বেশি থাকে যে আমি ধনী ব্যক্তি, আমার অনেক কিছু আছে। জন বলতে কি? যার কমিউনিকেশন মানে অনেক দূরে দূরে যার কন্ট্যাক্ট রয়েছে। হ্যাঁ, আমার পরিবারে অমুক রয়েছে, বিশিষ্ট একজন ব্যক্তি, হ্যাঁ, ফিল্ম স্টার, যখন থাকবে সে নিজেকে একটু গর্বিত মনে করবে। হ্যাঁ, এইরকম আত্মীয় স্বজন বন্ধু বর্গের মধ্যে যখন অধিক বন্ধুবর্গ থাকে একটা গর্ব হয়। যৌবন গর্ব কোনটা? যৌবন কালে মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে একটা গর্ব হয়, হ্যাঁ, নিজেকে দেখতে সুন্দর, হ্যাঁ, খুব ভালো, সবার মধ্যে নিজেকে প্রকাশিত করতে পারে ভালো, এটার মধ্যেও একটা গর্ব প্রকাশ পায়। তো এটা শঙ্করাচার্য বলছেন এই ধন জন যৌবন গর্বম না করা উচিত নয়, করো না।
সব জায়গায় শঙ্করাচার্য মধ্যম পুরুষের একবচন দিচ্ছে, মানে তুমি করো না, আপনি, তুই এইসব নয়, তুমি করে বলছেন, মানে উপদেশ দিচ্ছেন, বোঝাচ্ছেন। কি বোঝাচ্ছেন? হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম, কালঃ নিমেষাৎ সর্বম হরতি। এই সময়, কাল মানে হচ্ছে এই সময় যেটা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু হরণ করে নিতে পারে। হুম, হঠাৎ করে এমন কিছু হতে পারে যে আমি আর বেঁচে নেই, আগামী 10 সেকেন্ডে আমি বেঁচে থাকবো কিনা তার কোনো গ্যারান্টি নেই। কেউ মানে নিশ্চয়ই ভাবে বলতে পারবে না যে আমি আগামীকালও বেঁচে থাকবো। সেই জন্য বলছে কালাহা, এই যে সময়, সেটা হঠাৎ করে কিন্তু সবকিছু হরণ করে নিতে পারে, হরতি। সুতরাং তোমার সম্পত্তিও কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু খরচ হয়ে যেতে পারে। জন, মানে তুমি যে মানুষজনের গর্ব করছো, সেই মানুষটা এমন দোষী বা এমন খুনি মানে প্রমাণিত হলো যে সবাই তোমাকে এসে গালাগালি দিচ্ছে যে তুমি তার বন্ধু। সেই জন্য তার গর্ব তুমি করো না। যৌবন গর্বম, হ্যাঁ, তোমার লুক নিয়ে যে তুমি গর্বটা করছো, সেটাও হঠাৎ করে তুমি কিন্তু মারা গেলে সবকিছু শেষ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং কোনো কিছুর গর্ব তোমার করা উচিত নয়। কেন? মায়াময়মিদম অখিলম, এই সমস্ত কিছুই মায়াময়, মায়ারূপ। মায়া মানে কি? মায়া মানে যেটা হচ্ছে প্রাতিভাসিক সত্তা। এটা আপনাদের কাছে নতুন মনে হচ্ছে। প্রাতিভাসিক সত্তা মানে যেটা মিথ্যা, অ্যাকচুয়ালি মিথ্যা। হ্যাঁ, আমাদের শাস্ত্রে উদাহরণ দেওয়া হয় রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হওয়া। হ্যাঁ, ওখানে রাস্তায় একটা দড়ি পড়ে থাকলে তাকে আমরা যখন সাপ রূপে দেখি, আমরা তার থেকে ভয় পাই। মনে হয় যে সাপটা আমাকে কামড়ে দেবে, আমার হৃদয়ে ভয় আসে তখন। আর যখন তাকে দড়ি রূপে দেখি তখন সেই ভয়টা চলে যায়, এবং কি মনে হয় একটু আগে আমি যাকে সাপ ভাবছিলাম সেটা আসলে দড়ি। সেই রকম এই যে ধন জন যৌবন গর্ব তুমি করছো, এই সব কিছুই মায়াময়। তুমি যখন সেই ব্রহ্ম সত্তাকে জানতে পারবে, তখন বুঝতে পারবে যে এই সমস্ত কিছুই ব্রহ্ম, ধন জন যৌবন বলে আলাদা কিছু নেই, সবকিছুই ব্রহ্ম। সেই জন্য এই সমস্ত মায়াময় বিষয়কে তুমি ত্যাগ করে ব্রহ্মপদম ত্বম প্রবিশ, হ্যাঁ, তুমি ব্রহ্ম পদটা পাও। ব্রহ্মের যে পদ, পদ শব্দের অর্থ আসন। ঠিক আছে, আপনারা মনে রাখবেন, এটা আপনাদের নতুন মনে হবে। এই যে যেমন আমরা প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি বলি, এইগুলো এক একটা আসন, এই আসনে কেউ গিয়ে বসে। সেরকম এই যে ব্রহ্ম শব্দ আমরা ইউজ করছি, এটাও অ্যাকচুয়ালি একটা আসন। সেটা আমিও বসতে পারি, আপনিও বসতে পারেন। হ্যাঁ, তো যেখানে পুণ্য কর্মের মাধ্যমে সেই ব্রহ্মরূপ আসনটা যিনি পেয়েছেন, তার পদম মানে সেই আসনটা, পদ শব্দের অর্থ হচ্ছে সিংহাসন, সেই ব্রহ্মের সিংহাসনটায় তুমিও যেতে পারবে, যদি তুমি সমস্ত কিছু মায়াময় ভেবে সেই জায়গাটায় তুমি ভাবতে পারো নিজেকে। 5 নম্বর কি বলছে? কামং ক্রোধং লোভম মোহম ত্যক্ত্বা আত্মানম ভাবয় কোহম, আত্মজ্ঞান বিহীনাহ মূঢ়াহ তে নরক নিগূঢ়াহ পচ্যন্তে। কি বলছে? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, এই জিনিসগুলো তুমি ত্যাগ করো। হ্যাঁ, আমাদের ষট রিপু আছে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। হ্যাঁ, এরকম ষট রিপু আছে। কামম মানে হচ্ছে বাসনা, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, এগুলো সবকিছু কাম শব্দের অর্থ। ঠিক আছে? হ্যাঁ, আমরা কাম মানে যেটা মানে একে অপরকে পাওয়ার ইচ্ছা, হ্যাঁ, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি যে পাওয়ার ইচ্ছা, সেটাকে আমরা কাম শব্দের মাধ্যমে বাংলাতে অনেক সময় ইউজ করে থাকি। কিন্তু সংস্কৃতে কাম শব্দের অর্থ ইচ্ছা। ঠিক আছে, শুধু ইচ্ছা, সেটা যেটাই পাওয়ার ইচ্ছা হোক না কেন সেটাকেই বলা হবে কাম। হুম, ক্রোধম শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্রোধ, বাংলায় আমরা ব্যবহার করি। লোভম, লোভ, গ্রিড। মোহ, মোহ মানে আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা, সেটাকে মোহ বলা হয়। এই সব কিছু ত্যক্ত্বা, ত্যাগ করে, আত্মানম ভাবয় কোহম, তুমি নিজেকে ভাবো যে তুমি কে, আমি কে, এটাকে চিন্তা করো। আত্মজ্ঞান বিহীনাহ মূঢ়াহ, আর এই আত্মজ্ঞান বিহীন, যাদের এই আত্মজ্ঞান মানে নিজেকে পর্যালোচনা করার ইচ্ছা বিন্দুমাত্র নেই, সেই মূঢ় ব্যক্তিরা কি হয়?
নরক নিগূঢ়াহা পচ্যন্তে, তারা নরকে গিয়ে পচ্যন্তে মানে সেখানে গিয়ে তারা কষ্ট পায়। ঠিক আছে, এখানে নরক ইত্যাদি বিষয়ের মাধ্যমে আপনাকে জেনারেলাইজ করতে হবে ব্যাপারটাকে, যে যারা নিজেকে নিয়ে ভাবতে পারে না তাদের মহৎ হানি হয়, তাদের খুবই ভবিষ্যতে কষ্ট হয়, এটাই বলতে চাইছে। আচ্ছা, এই পর্যন্ত কারোর কোনো সন্দেহ না থাকলে আমরা 6 নম্বর থেকে শুরু করব। স্যার এটা একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছি স্যার, হুম। মানে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এটা কোন ছন্দ এটা, মানে অনুষ্ঠুপ ছন্দের মতোই না না আটের না, পর একটা এগুলো স্ট্যান্ডার্ড দেখুন দেখা আমি যাচ্ছে। বলে দিই, আমরা যে সংস্কৃতের ছন্দগুলো পড়েছি ওই ছন্দগুলো সব এখানে মেলে না অনেক সময়। ঠিক আছে, এগুলো আচ্ছা, শঙ্করাচার্য লিখেছেন গানের রূপে লিখেছেন। ঠিক আছে, এটাকে ছন্দের রূপে লেখেননি। ছন্দ অনেক রূপে লিখলে অনেকটা অনেক সময় কিন্তু গান করা অনেকটা যায় কিন্তু না, সেটা অনুষ্ঠুপের মেনে মতো নিন। লাগছে, অনেকটা লাগছে অনুষ্ঠুপের মতো, একটা মানে ব্রেক দিচ্ছেন যেটা আপনি, সেরকম লাগছে আর কি, সেই জন্য জিজ্ঞেস করলাম। না না, এটা অনুষ্টুপ নয়, অনুষ্টুপে সব সময় 8টা করে, এক একটা হ্যাঁ, পাদে 8টা করে অক্ষর হয়। ঠিক আছে, কিন্তু আটটা করে এখানে ঠিক আপনি আছে। দেখবেন 8-এর অধিক আছে। মু ঢ জ হি হি ধ না গ ম তৃষ্ণাম, কৃষ্ণাম। 11টা অক্ষর আছে একটা পাদে। 11টা আছে, 11টা। তারপরের পাদে কি আছে, কুরু সদ্বুদ্ধিম মানসি বিতৃষ্ণাম, তারপরেরটাতেও 11টা আছে। 11টা আছে, 11টা আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানে কটা আছে, বিত্তন্তেন বিনোদয় চিত্তম, এখানে আছে 10টা। ঠিক 10টা আছে, আছে। এগুলো গানের আকারে লেখা হয়েছে, মানে গানে যাতে এটাকে ঠিকঠাক ছন্দে ফেলা যেতে পারে। এটাকে আচ্ছা, আমাদের যেমন ক্লাসিক্যাল ছন্দগুলো আছে সেইগুলোর মতো নয়, এটা গানের মতো। আচ্ছা। বোঝা গেছে? হুম। ঠিক আছে, তারপর আমরা 6 থেকে শুরু করি। আশিস বাবু অন করুন। আচ্ছা, একটু 2-3 মিনিট একটু ব্রেক নিচ্ছি আমি, আপনারা প্র্যাকটিস করতে থাকুন এটা, হ্যাঁ।
হুম, ঠিক আছে, আমরা 6 থেকে শুরু করছি, আশিস বাবু অন করুন। স্যার আমি একবার পড়ছি, আপনি শুনে শুনে পড়ুন। সুরমন্দিরতরুমূলনিবাসः, পড়ুন। सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्याभूतलमजिनं वासः शय्याभूतलमजिनं वासः सर्वपरिग्रहभोगत्यागः सर्वपरिग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः। कस्य सुखं न करोति विरागः। আরেকবার আমি পুরোটা পড়ে দিচ্ছি। सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्याभूतलमजिनं वासः सर्वपरिग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः। বলুন। सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्याभूतलमजिनं वासः सर्वपरिग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः। হ্যাঁ, ঠিক আছে। গলাটা একটু খারাপ আছে স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, বাণী ম্যাডাম বলুন। বলছি স্যার এই মানে এখানে দন্তস্বয়ের পর মানে তার পরের অক্ষরটাও যদি দন্তস্ব থাকে সেটা তো মানে একই সময় মানে ওরকমই দন্তস্বয়ের মধ্যে উচ্চারণটা করতে হয়। এটা কি তালবুস্ব থাকলেও সেটাও মানে কোনটা সেরকমই হবে বলুন? তো? এই নিবাসহ এখানে বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, নিবাসহ ভূতল মানে নিবাসহ তারপরে দন্তস্ব থাকলে যেরকম করি তালবুস্ব থাকলেও সেরকমই করতে হয় উচ্চারণটা। হ্যাঁ, একদম। যদি বিসর্গের পরে আপনাকে দেখতে বিসর্গের হবে পর। কোন অক্ষরটা আছে। বিসর্গের পরে কি আছে? তালব্য শ আছে। হ্যাঁ। তাহলে বিসর্গটাকে আপনাকে তালব্য শ বলতে হবে। নিবাসাস্যয়া এরকম। আচ্ছা। ঠিক আছে? ঠিক আছে। হ্যাঁ, বাণী ম্যাডাম পড়ুন। सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्याभूतलमजिनं वासः सर्वपरिग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः। বাহ! খুব ভালো। আচ্ছা, নির্মল বাবু পড়ুন একবার। হ্যাঁ স্যার। সুরমন্দির তরুমূল নিবাসः। হচ্ছে না। সুরমন্দি দীর্ঘকার নেই এখানে, হ্যাঁ? হ্যাঁ, আবার। সুরমন্দির দি তরুমূল কোথায় আছে? নিবাসা। মন্দির। দীর নয়। আবার। সুরমন্দির তরুমূল নিবাসা সজ্জাভূতলমজিনাং বাসः সর্বপরিগ্রহ ভোগত্যাগः কস্য সুখং ন করতি বিরাগः। ঠিক আছে। পার্থবাবু পড়ুন এটা একবার। এটাই বলবো। আচ্ছা। হুম। সুরমন্দিরতরু मूलनिवासः शय्याभूतलमजिनं वासः सर्वपरिग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः। कस्य सुखं न करोति विरागः। আবার। कस्य सुखं न करोति विरागः। 7 নম্বরটা পড়ছি, আপনি পড়বেন। আচ্ছা। শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ মা কুরু যত্নৌ বিগ্রহসন্ধৌ मा कुरु व्यत्नौ विग्रहसन्धौ ভব সমচিত্তঃ সর্বত্র ত্বং भव समचित्तः सर्वत्र त्वं
वाञ्छस्य चिराद्यदि विष्णुत्वम् আরেকবার বলুন একটু। वाञ्छस्य चिराद्यदि विष्णुत्वम् वाञ्छस्यचिराद्वदिविश्रुत्वम् शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नौ विग्रहसन्धौ भव समचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिराद्यदि विष्णुत्वम् পড়ুন। शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नौ विग्रहसन्धौ भव समचित्तः सर्वत्र त्वं এটা আবার কোন বলছে वाञ्छस्यचिराद्वदि विष्णुत्वं वाञ्छस्य चिराद्यदि विष्णुत्वम् वाञ्छस्यचिराद्वदि विष्णुत्वं ঠিক আছে। তারপর হ্যাঁ, প্রত্যুষা ম্যাডাম পড়ুন। আগেরটাই হ্যাঁ, এটাই শত্রু মিত্রে। শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মা কুরু যত্নম বিগ্রহ সন্ধ্যৌ ভব হব সমচিত্তস ভব সমচিত্তः সর্বত্র ত্বং বাঞ্ছাস্য চিরাদ্যদি वाञ्छस्य चिराद्यदि विष्णुत्वम् বাঞ্ছাস্য যদ্যদি বিষ্ণুত্বম হলো না। ঠিক আছে, চেষ্টা করুন আরেকটু। হ্যাঁ, রূপশ্রী ম্যাডাম বলুন। शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ भव समचित्रः सर्वत्र त्वं वञ्छसि सचिराद् यदि विष्णुत्वम्। খুব ভালো। শম্পা ম্যাডাম বলুন একবার। शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ भव समचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिराद्यदि यदि विष्णुत्यं। তারপর শেফালি ম্যাডাম হ্যাঁ, বলুন একবার। শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মা কুরু যত্নম বিগ্রহ সন্ধৌ ভব সমচিত্ত সর্বত্র ত্বং বাঞ্ছস্য চিরাদ্যদি বিষ্ণুত্বম। ঠিক আছে, আপনি পড়বেন, তারপরটা বলছি। त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः পড়ুন। তৈময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ। হ্যাঁ, ব্যর্থং কোপ্যসি ময়্যসহিষ্ণুः ব্যর্থং কুপ্যসি ময়্যসহিষ্ণুঃ। सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं সর্বস্মিন্নপি পশ্যাত্মানম पश्यात्मानं পশ্যাত্মানম सर्वत्रोत्सृज भेदज्ञानं সর্বত্র সৃজভেদ জ্ঞানম।
सर्वत्रोत्सृज भेदज्ञानम् सर्वत्र সৃজ ভেদ सर्वत्र ভেদ জ্ঞানম। পুরোটা বলছি त्वयिमयि चान्यत्रैको विष्णुः व्यर्थं कुप्यसि मय्यसहिष्णुः सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदज्ञानम् तैमयि चान्नात्रैक विष्णुः व्यर्थं 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 कुप्यसि मया सहिष्णुः सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्र सृजभेदज्ञानम्। আরেকবার বলুন तैमयि তাই নয় चान्नात्रैक ত্বয়ি ত্বয়ি तैमयि चान्नात्रैक विष्णुः व्यर्थं कुप्यसि मया सहिष्णुः सर्वस्मि सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृजभेदज्ञानम्। তারপর সোমা ম্যাডাম বলুন त्वयिमयि चान्यत्रैको विष्णुः व्यर्थं कुप्यसि मय्या सहिष्णुः सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वोत्रोत्सृज भेदज्ञानम्। সৌমেন বাবু বলুন তৈময়ী চান্নত্রৈক বিষ্ণু ব্যর্থম কুপসিময় সহিষ্ণু সর্বস্মিন্নপি পশ্মাত্মানম পশ্যাত্মানম সর্বস্মিন্নপি পশ্মাত্মানম পশ্মা নয় পশ্যা সর্বস্মিন্নপি পশ্চাত্মানম সর্বত্র শ্রীজ ভেদজ্ঞানম ঠিক আছে সর্বশ্রীজ সর্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম ত্রোৎসৃজ সর্বত্র শ্রীজ ভেদজ্ঞানম ঠিক আছে শ্রুতি বাবু অন করুন হ্যাঁ পড়ুন এটা त्वयिमयि चान्यत्रैको विष्णुः व्यर्थं कुप्यसि मय्यसहिष्णुः सर्वस्मिन्नपि पश्यत्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदज्ञानम्। একদম আপনি পড়বেন পরেরটা বলছি প্রাণায়ামম প্রত্যাহারম নিত্য আচ্ছা এইটুকু বলুন प्राणायाणं प्रत्याहारम् नित्य विवेक विचारम नित्यानित्यविवेकविचारम् जाप्य समेत समाधि विधानम जाप्यसमेतसमाधिविधानम् कुर्ववधानं महदवधानम कुर्ववधानं महदवधानम् प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारं जाप्य समेत समाधिविधानं पूर्ववधानं महदवधानम् प्राणायाणं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारम् जाप्यसमेतसमाधिविधानम्
কুর্ববধানম মহদবধানম। ঠিক আছে, তারপর সুমিতা ম্যাডাম অন করুন। সুমিতা ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হুম, স্যার। পড়ুন এটা। प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यादित्यविवेकविचारं जाप्यशमेतसमाधिविधानं पूर्ववधानं महदवधानम्। হুম, শুভ্রা ম্যাডাম পড়ুন। স্যার প্রাণায়ামম প্রাণায়ামম প্রত্যাহারম নিত্যাদিত্য বিবেক বিচারম জাপ্যসমেত সমাধি বিধানম পূর্ব প্রধানম মহোদবধানম। হুম, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটুকুর অর্থ আমরা দেখে নিই। সুরমন্দিরতরু মূল নিবাসঃ শয়্যাভূতলমজিनं বাসः সর্বৎ পরিগ্রহ ভোগত্যাগः কস্য সুখং ন করোতি বিরাগः। সুরমন্দিরতরু মূল নিবাসঃ, এটা একটা মানে সন্ন্যাসীর দিনচর্যা কেমন হয়, কি অবস্থায় তিনি থাকেন সেইটা বর্ণনা করছেন। সুরমন্দিরতরু মূল নিবাসঃ, সুরমন্দির দেবতার মন্দির, তরু তার পাশে কোনো বৃক্ষ, মূল সেই বৃক্ষের মূলে, নিবাসাহা মানে যিনি থাকেন, মানে কোনো মন্দিরের পাশে কোনো গাছের নিচে তিনি থাকেন। তার কি শয়্যা ভূতলম, তার শয্যা হচ্ছে ভূতলম মানে মাটি। অজিনম বাসাহা, বাসাহা অজিনম, অজিনম মানে হচ্ছে খুব সামান্য বস্ত্র। হুম, এটা ওই মন্দিরের পাশে কোনো একটা গাছের নিচে তিনি সামান্য একটা বস্ত্র পরিধান করে তিনি শুয়ে থাকেন। সর্ব পরিগ্রহ ভোগ ত্যাগ, সমগ্র রকম পরিগ্রহ মানে পরিচ্ছদ মানে তার বস্ত্র বা গ্রহণ করার বিষয়বস্তু যা কিছু আছে, ভোগ করার বিষয়বস্তু সমস্ত কিছুকে তিনি ত্যাগ করেছেন। কস্য সুখম ন করোতি বিরাগঃ, এই যে বিরাগ, সমস্ত কিছু বিষয়গুলোকে ত্যাগ করার কামনা, সেটা কার সুখ বিধান না করে, বলতে চাইছে সবারই সুখ বিধান করে। কস্য সুখম ন করোতি মানে কার সুখ বিধান করে না, সবারই করে। যিনি এইরকম সমস্ত কামনার বিষয় যা যা রয়েছে সবকিছু ত্যাগ করে মন্দিরের পাশে কোনো একটা গাছের নিচে সামান্য বস্ত্র পরিধান করে যা পাবে সেটা ভোজন করে যিনি জীবনযাপন করেন, তার সুখই আছে, তার দুঃখ নেই। শত্রু মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ, শত্রুতে বন্ধুতে নিজের পুত্রে, হুম, বন্ধু মিত্র শব্দের অর্থ হচ্ছে যেমন বন্ধু বর্গ হয়, কলিগস হয়, সেটা হচ্ছে মিত্র। আর বন্ধু এই এই শব্দটা হচ্ছে নিজের যে অতি প্রিয় ব্যক্তি তাকে বলা হয় বন্ধু। ঠিক আছে, বান্ধবঃ। আর মিত্র মানে এমনি যারা আদার্স ফ্রেন্ডস হয় সেটা। সেই রকম সব জায়গায় মা কুরু যত্নম, আবার কি বিগ্রহ সন্ধৌ, বিগ্রহ এবং সন্ধি, সন্ধি বলতে যুদ্ধের সময় বোঝাপড়া করে যুদ্ধটাকে থামানোর চেষ্টা, আর বিগ্রহ মানে যুদ্ধ। এই এত কিছুতে যত্নম মা কুরু, শত্রু মিত্র পুত্র বন্ধু বিগ্রহ সন্ধি এত কিছুতে যত্নম মানে চেষ্টা প্রচেষ্টা, এত কিছুকে সামলে চলার ইচ্ছা করার দরকার নেই কোনো। হ্যাঁ, সবার মধ্যে তুমি সমান জ্ঞান করো। ভব সমচিত্তঃ, সবাই সমান এটা চিন্তা করে, সর্বত্র সব জায়গায় সমান, সবকিছুই সমান এটা চিন্তা করে, যদি তুমি এরকম চিন্তা করতে পারো, ইয়দি ত্বম বাঞ্ছসি, এরকম যদি তুমি ইচ্ছা করতে পারো, এরকম যদি তুমি করতে চাও, তাহলে বিষ্ণুত্বম, তুমি বিষ্ণু লোক পেতে পারো। তারপর কি ৮ নম্বর, त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः व्यर्थं कुप्यसि मयि असहिष्णुः सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदज्ञानम्।
আগের শ্লোকটার মতনই এখানে বলছে যে শত্রু মিত্র পুত্র বন্ধু বিগ্রহ সন্ধি সবকিছু তুমি আলাদা আলাদা করে আলাদা আলাদা ভাবে সবকিছু তুমি ভাবছো, আলাদা ভাবার দরকার নেই, সবার মধ্যেই একই বিষ্ণু রয়েছে। কি বলছে? ত্বয়ি ময়ি চ অন্যত্র একঃ বিষ্ণু, তোমার মধ্যে আমার মধ্যে অন্য সব জায়গায় একজন বিষ্ণুই রয়েছেন, বর্তমান এক আত্মাই রয়েছেন। ব্যর্থং কুপ্যসি ময়ি অসহিষ্ণু, তুমি অসহিষ্ণু হয়ে শুধু শুধুই আমার উপর কোপ করছো, কোপ মানে রাগ করছো। সর্বস্মিন্নপি আত্মানম পশ্য, সব জায়গায় নিজেকে দেখো। সর্বত্র উৎসৃজ ভেদ জ্ঞানম, সব জায়গায় তুমি ভেদ জ্ঞানটাকে ত্যাগ করো। ও থেকে আমি আলাদা, আমার থেকে ও আলাদা, এই জ্ঞানটা সবসময় ত্যাগ করতে বলছেন শঙ্করাচার্য। হ্যাঁ, স্বামীজি শিবজ্ঞানে জীব সেবা করেছিলেন। শিব মানে জীবের প্রতি যিনি সেবাটা করছেন, তিনি সাক্ষাৎ শিবেরই উপাসনা করছেন। তিনি এই রকম ভাবে তিনি জ্ঞান করছেন, সেরকম বলছেন সবার মধ্যেই বিষ্ণু রয়েছে। বিষ্ণু রূপে তুমি সবার আপ্যায়ন করো, কাউকে ভেদ জ্ঞান করো না, এখানে এটা বলতে চাইছেন। আবার কি? প্রাণায়ামম প্রত্যাহারম নিত্যানিত্য বিবেক বিচারম জাপ্য সমেত সমাধি বিধানম কুরু ব্যবধানম মহদবধানম। এখানে ওই সন্ন্যাস জীবন যাপন করার জন্যে কিছু নিয়ম কানুন শঙ্করাচার্য বলতে চাইছেন। প্রাণায়ামম, প্রাণায়াম করা, প্রাণায়াম করা আমরা সকলেই জানি, নিঃশ্বাস গ্রহণ করা, তাকে ধারণ করা, তারপর পরিত্যাগ করা, এটাকে প্রাণায়াম করা বলা হয়। প্রত্যাহার, প্রত্যাহার শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিত্যাগ করা। হুম, সবকিছু মানে যেটা ইন্দ্রিয়ের বিষয়, সেই বিষয়ের দিকে ইন্দ্রিয়কে ধাবিত না করা। হুম, সেখানে সুন্দর একটা গান বাজছে, আমার কর্ণেন্দ্রিয় সেখানে চলে গেল। সামনে সুন্দর একটা ফিল্ম হচ্ছে, আমার চক্ষু ইন্দ্রিয় সেখানে চলে গেল। তাহলে এইগুলোর দ্বারা কি হবে? আত্মজ্ঞানের বাধা হবে এগুলোর দ্বারা। সেই জন্যে এই জিনিস থেকে প্রত্যাহার করতে বলছেন। এই জিনিস ইন্দ্রিয়ের যে বিষয়, সেই বিষয় থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে চাই বলছেন তিনি। নিত্যানিত্য বিবেক বিচারণ করতে বলছে, নিত্য এবং অনিত্যের বিবেক মানে আলাদা করে জানা, সেই বিচারটা করতে বলছেন। কোনটা নিত্য বস্তু, কোনটা অনিত্য বস্তু। নিত্য বস্তু সেই এক আত্মা, এবং অনিত্য বস্তু হচ্ছে এই সমস্ত সংসার, সেই বিচারটা সবসময় করতে হবে। কিভাবে করতে হবে? জাপ্য সমেত সমাধি বিধান, জপ তার সঙ্গে সমাধি, ওই জন্য বলা হচ্ছে জাপ্য সমেত সমাধি, জপের সঙ্গে সমাধি। সমাধি মানে ধ্যান করা, এই দুটো অবশ্যই করতে হবে, জপ ধ্যান করা। কুরু ব্যবধানম, কুরু অবধানম মহদ অবধানম, এই যে অবধান, জপ ধ্যান করা এবং নিজের ইষ্ট যে সর্বশক্তিমান, তাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, এটাই মহদ অবধানম, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় নিদিধ্যাসন, সবচেয়ে বড় ধ্যান, এটাই বলতে চাইছেন এখানে। আচ্ছা, তারপর আর তিনটে আছে সম্ভবত আমাদের, 10, 11, 12, 13, চারটে আছে। ঠিক আছে। আশিস বাবু অন করুন। স্যার 10 নম্বর। নলিনী দলগত সলিলন্তরলম, পড়ুন। নলিনী দলগত সলিলম তরলম তদ্বজ্জীবিতমতিশয় চপলম তদ্বজ্জীবিতমতিশয় চপলম বিদ্ধি ব্যাধ্যভিমানগ্রস্তম বিদ্ধি বাধ্যভিমানগ্রস্তম লোকম শোকহতং চ সমস্তম। লোকম শোকহতম চ সমস্তম। পুরোটা বলুন একবার। নলিনী দলগত সলিলম তরলম তদ্বজ্জীবিতমতিশয় চপলম বিদ্ধি বাধ্যভিমানগ্রস্তম লোকম শোকহতম চ সমস্তম। বাণী ম্যাডাম অন করুন। হ্যাঁ। পড়ুন এটা। নলিনী দলগত সলিলম তরলম তদ্বজ্জীবিতমতিশয় চপলম
विद्धिव्याध्यभिमानग्रस्तं लोकं शोकः तञ्च समस्तम्। কল্যাণী ম্যাডাম আমি বলুন। বলুন এটা। নলিনী দলগতসলিलं तरलं तद्वज्जीवितमतिशयचपलं विद्धिव्यध्यमभि বিদ্ধিব্যাধ্যভিমানগ্রস্তম विद्धिव्याधभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तम्। কল্যাণী ম্যাডাম আপনি বলবেন, পরেরটা আমরা করছি। হ্যাঁ। কাতেষ্টাদশ দেশে চিন্তা कातेष्टादश देशे चिन्ता वातुल तव किन्नास्ति नियन्ता बातुल तब किं नास्ति नियन्ता यस्त्वां हस्ते सुदृढनिबद्धम् यस्तं हस्ते सुदृढनिबद्धम् আবার यस्तं हस्ते सुदृढनिबद्धम् बोधयति प्रभवादिविरुद्धम् बोधयति प्रभवादिविरुद्धम् बोधयति प्रभवादिविरुद्धम् बोधयति प्रभवादिविरुद्धम् कातेष्टादश देश चिन्ता बातुल तब किम नास्ति नियन्ता यस्तं हस्ते सुदृढनिबद्धं बोधयति प्रभवादिविरुद्धम् बोधयति प्रभवादिविरुद्धम् बोधयति प्रभवादिविरुद्धम्। তারপর নির্মল বাবু পড়ুন এটা। হ্যাঁ স্যার। कातेष्टादश देशे चिन्ता बातुल तव किं नास्ति नियन्ता यस्तं हस्ते सुदृढनिबद्धं बोधयति प्रभवादि बोधयति বয়কারটা দীর্ঘ। হ্যাঁ, बोधयति प्रभवादि विरुद्धम। পার্থবাবু পড়ুন এটা। হ্যাঁ পড়ছি। कातेष्टादश देशे चिन्ता वातुल तव किं नास्ति नियन्ता यस्त्वं हस्ते सुदृढनिबद्धं बोधयति प्रभवादि बोधयति এরকম বলতে হবে। बोधयति प्रभवादिविरुद्धम्। ঠিক আছে, তারপরেরটা আমি পড়ছি, আপনি পড়বেন। গুরুচরণাম্বুজ নির্ভর ভক্তঃ পড়ুন। गुरुचरणम्बुज निर्भर भक्तः संसारादचिराद्भवमुक्तः संसारादचिराद भवमुक्तः सेन्द्रियमानसनियमादेवम् सेन्द्रियमानसनियमादेवम् আরেকবার सेन्द्रियमानसनियमादेवम् द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं
हृदयस्थं देवम् द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवम् পুরোটা পড়ুন একবার। गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसाराद् चिराद भवमुक्तः तेनेन्द्रियमनसनिया না এটা আবার কি বলবো सेन्द्रियमानसनियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवम् তারপর প্রত্যুষা ম্যাডাম বলুন এটা। गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसारादचिराद भव मुक्तः सेन्द्रियमानस नियममिदं नियमदेवम् सेन्द्रियमानसनियमादेवम् सेन्द्रियामनसा नियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवम् উপশ্রী ম্যাডাম পড়ুন এটা। गुरुचरणम्बुजनिर्भरभक्तः संसारादचिराद्भवमुक्तः सेन्द्रियमानसनियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थलं देवम् নিজ হৃদয়স্থং দেবম। निज हृदयस्थं देवम् শম্পা ম্যাডাম বলুন একবার। गुरुचरणाम्बुज निर्भय भक्तः संसारादचिराद भवमुक्तः सेन्द्रियमानस नियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवम् আমি তারপর একটা পড়ছি, আপনি পড়বেন। দ্বাদশ পঞ্জরিকা মায়া এষা द्वादश पञ्चरिकामय एष शिष्याणां कथितो ह्युपदेशः। शिष्याणां कथितो हृदो उपदेशः शिष्याणां कथितो ह्युपदेशः। शिष्याणां कथितो हृपदेशः येषां चित्ते नैव विवेकः येषां चित्ते नैव विवेकः ते ते पच्यन्ते नरकमनेकम्। ते पच्यन्ते नरकमनेकम् পুরোটা বলুন। द्वादश पञ्जिरिकामय एष शिष्याणां कथिते ह्युपदेशः येषां चित्ते नैव विवेकः ते पच्यन्ते नरकमनेकम् শেফালি ম্যাডাম বলুন এটা। হ্যাঁ স্যার। দ্বাদশ পঞ্জরিকাময় এষ শিষ্যানাং কথিতঃ येषां চিত্তে নৈব বিবেকः ते পচ্যন্তে নরকমনেকम् সৌম্য ম্যাডাম বলুন একবার। द्वादश पञ्जरिका मया एष शिष्याणां कथितो ह्युपदेशः येषां चित्तेनैव विवेकः ते पच्यन्ते नरकमनेकम्। আচ্ছা, তাহলে এইটুকুর আমরা অর্থটা জেনে নিই।
নলিনী দলগত সলিলম তরলম তদ্বজ্জীবিতমতিশয় চপলম বিদ্ধি ব্যাধ্যভিমানগ্রস্তম লোকম শোকহতঞ্চ সমস্তম। কি বলছে? নলিনী দলগত সলিলম তরলম। নলিনী শব্দের অর্থ হচ্ছে পদ্ম। দল শব্দের অর্থ হচ্ছে পাতা। দল হচ্ছে পাতার একটা প্রতিশব্দ সংস্কৃতে। তাহলে পদ্ম পাতায় যেমন সলিল মানে জল থাকে, সেটা তরলম। তরলম মানে কি? এক জায়গায় ঘনীভূত হয়ে সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, চঞ্চল। হুম। নলিনী দলগত সলিলম তরলম, যেমন চঞ্চল, সেই রকম। তদ্বৎ জীবিতম, এই জীবনটাও অতিশয় চপলা, খুবই চঞ্চল। কিরকম? বিদ্ধি মানে তুমি জানো, তুমি এভাবে জানো কি? ব্যাধি অভিমানগ্রস্তম লোকম। ব্যাধি, ব্যাধি মানে রোগ, অভিমান, অহংকার, আমার, আমি, এই যে বিদ্ধি ব্যাধি অভিমানগ্রস্ত এই লোক, শোকহতম মানে চারিদিকে শোক আক্রান্ত হয়ে আছে সবাই, শোকাক্রান্ত এই সমস্ত লোক। এইভাবে তুমি এই সংসারটাকে জেনে রাখবে। কাতেষ্টাদশ দেশে চিন্তা বাতুল তব কিম নাস্তি নিয়ন্তা। তে মানে হচ্ছে তোমার, অষ্টাদশ দেশে। অষ্টাদশ দেশে শব্দের অর্থ হচ্ছে আমাদের টোটাল অভিমান হয় 18টা অংশে। অষ্টাদশ শব্দের অর্থ হচ্ছে 18। কি কি? আমাদের সপ্তদশ অবয়ব আছে, সপ্তদশ অবয়ব এবং আমি, এইখানে আমাদের অভিমান হয়। সপ্তদশ অবয়ব কি কি? আমাদের বুদ্ধি, আমাদের মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা এবং ঘ্রাণ, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, বাক, পানি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ, এবং পঞ্চ বায়ু, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান এবং সমান, এই 17, এবং আমি, এই যে আমিত্ব, এই 18 রকম বিষয়ে আমাদের সমস্ত চিন্তা। বাতুল মানে গাধা, সেই অর্থে বাতুলা। তব কিম নাস্তি নিয়ন্তা, সব সময় এদেরকে তুমি চিন্তা করছো, তোমার কি কেউ নিয়ন্তা নেই? यस्त्वां हस्ते सुदृढ़ निबद्धं त्वां यः सुदृढ़ निबद्धं हस्ते बोधयति प्रभवादि विरुद्धम। মানে তোমাকে নিজের হাতের বোঝাচ্ছেন যিনি, এই প্রভবাদী বিরুদ্ধম মানে এই সৃষ্টি থেকে আলাদা যে বিষয় একটা রয়েছে, যেটা তোমাকে হাতে করে বন্ধুর মতন করে বোঝাচ্ছেন, তাকে কি তুমি বুঝতে পারছো না? এরকম শঙ্করাচার্য প্রশ্ন করছে। ঠিক আছে, আমাদের শাস্ত্রে এটাকে করামলকবৎ বলে একটা উদাহরণ দেওয়া হয়। করামলক মানে হচ্ছে হাতে একটা আমলকি রয়েছে, কোনো একটা ফল রয়েছে, আর আমি সেই হাতে ফলটা রেখে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। গলায় গামছা রেখে যেমন সব জায়গায় মানুষ গামছা খোঁজে, তারপরে গলায় হার রেখে সব জায়গায় হার খুঁজছে, চোখে চশমা রেখে সব জায়গায় চশমা খুঁজছে, তারপর যখন পেয়ে যাচ্ছে তখন সে ভাবছে যে না, এ তো সবসময় আমার সঙ্গেই ছিল। তাহলে সেই আত্মা, সেই বিষ্ণু হাতে করে বন্ধুর মতন প্রত্যেকটা বস্তুর মধ্যে তিনি রয়েছেন, এটা বোঝাতে চাইছেন, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না। এবং যখন বুঝতে পারবো তখন ভাববো, আরে এ তো সবসময় আমার সঙ্গেই ছিল। এটাই মানে শঙ্করাচার্য বলছেন, গাধা তুমি কি কিছু বুঝতে পারছো না বাতুলা? তারপর কি? 12 নম্বর, গুরুচরণাম্বুজ নির্ভর ভক্ত সংসারাদচিরাদ ভবমুক্ত সেন্দ্রিয় মানস নিয়মাদেবম দ্রক্ষ্যসি নিজ হৃদয়স্থম দেবম। গুরুচরণাম্বুজ নির্ভর ভক্ত, গুরুচরণ, নিজের ইষ্ট গুরুর চরণাম্বুজ, চরণ পদ্মে সবসময় নির্ভর করে থাকা, গুরুর চরণে সবসময় শরণ হয়ে থাকা, সেইভাবে থাকলেই সংসার থেকে অচিরাত খুব শীঘ্রই মুক্তি আসবে। সেন্দ্রিয় মানস নিয়মাদেবম দ্রক্ষ্যসি নিজ হৃদয়স্থম দেবম, মানে তুমি ইন্দ্রিয়, এই যে তুমি 18টা বিষয়ে অভিমান করছো, সেগুলো অভিমান না করে সেই ইন্দ্রিয়গুলো এবং মনের মাধ্যমে তুমি নিজ হৃদয়স্থম দেবম দ্রক্ষ্যসি, মানে তুমি নিজের হৃদয়ের মধ্যে যে দেবতা রয়েছে
তাকে তুমি দেখতে পাবে। ওই জন্য গুরুর শরণ হও তুমি। এইভাবে দ্বাদশ দ্বাদশ পঞ্জরিকাময়ঃ এষা উপদেশः, মানে 12টা শ্লোকের মাধ্যমে এই আত্মার উপদেশ আমি দিচ্ছি। কাদের উদ্দেশ্যে? শিষ্যানাম, শিষ্যদের উদ্দেশ্যে। ইয়েষাম চিত্তে নৈব বিবেকঃ, যাদের চিত্তে কোনো জ্ঞান নেই, হৃদয়ে কোনো জ্ঞান নেই, তে পচ্যন্তে নরকমনিকম, তাদের মহৎ অনিষ্ট হবে। এরকম ভাবে শঙ্করাচার্য বলতে চাইছেন। এইভাবে আমরা দ্বাদশ পঞ্জরিকা স্তোত্রমটা শেষ করলাম। এখানে কারো প্রশ্ন থাকলে বলুন। এই 13 নম্বর শ্লোকটাকে কি বলা হয়? মানে 12টা শ্লোক তো দ্বাদশ পঞ্জরিকা স্তোত্রম। আচ্ছা আচ্ছা, দেখুন 13 নম্বর শ্লোকটা একটা উপসংহার টাইপের। যেমন আমরা বিশাল বড় একটা ব্যাখ্যা করে এক লাইনের মধ্যে বলে দিই না যে এতক্ষণ ধরে আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই বিষয়গুলো জানলাম। এটা সব জায়গায় থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, ওই রকম করে একটা মানে শ্লোক এক্সট্রা দেওয়া। ঠিক আছে, স্যার উপসংহার ওই টাইপের যে আমি 18টা কি হ্যাঁ বললেন স্যার? বলুন। স্যার ওই 18টা কি বললেন? বুদ্ধি, মন, পঞ্চকোষ, পঞ্চবায়ু, আর কি বললেন? বুদ্ধি, মন, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, বুদ্ধি, মন এবং আমি, এই আমিত্ব অভিমান। বোঝা গেল? হ্যাঁ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় 5, হ্যাঁ স্যার। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় 10, পঞ্চ বায়ু 15, বুদ্ধি মন 17 এবং অভিমান, আমিত্ব অভিমান 18। স্যার পঞ্চবায়ুটা একবার বলুন। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান। প্রাণ বায়ু যেটা আমাদের মানে হৃদয়ে থাকে, যেটা চলে গেলে আমরা জীবিত নই। অপান বায়ু হচ্ছে যেটা সবসময় নিম্ন দেশে সবসময় যায়। হ্যাঁ, বায়ুদেশ প্রভৃতি স্থান দিয়ে যে বায়ুটা বের হয় সেটাকে আমরা অপান বায়ু বলে থাকি। ঠিক আছে। ব্যান, ব্যান মানে যেটা আমাদের সমস্ত শরীরে বায়ু রয়েছে। কিভাবে রয়েছে? এই যে আমাদের শিরা উপশিরা দিয়ে রক্ত সঞ্চালন হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে, বায়ু না থাকলে সেটাই কখনোই সম্ভব নয়। কারণ সেটা তো একটা চাপের মাধ্যমেই পুরো শরীরে আসছে এবং সেই চাপটা অবশ্যই বায়ুর চাপ। হুম সেইভাবে ওটা ব্যান মানে সর্বশরীর ভর্তি। তাহলে প্রাণ, আপান, ব্যান, উদান। উদানটা হচ্ছে উপরের দিকে যে বায়ুটা আসে, আমাদের ঢেকুর ওঠে, হাই ওঠে, এগুলো সব উদান বায়ুর জন্য হচ্ছে। আর সমান, সমান যেটা হচ্ছে আমাদের পরিপাক করার জন্য যে বায়ুটার দরকার হয়। হ্যাঁ, আমরা যে খাবারটা খাই তারপরে সেটা পরিপাকের সময় যে বায়ুটা খরচ হয়, ব্যবহার করে শরীর, সেটাকে বলা হয় সমান বায়ু। ঠিক আছে, এইভাবে 5টা বায়ু আছে আমাদের। 18টা বায়ু মানে স্যার ওটাই তো না, ক্ষেত্রজ্ঞ যোগে যে 18টা বায়ু বলেছে সেইটাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। স্যার একটা কথা বলবো? হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। স্যার এই যে চটপট পঞ্জরিকা স্তোত্রম, দ্বাদশ পঞ্জরিকা স্তোত্রম, এই পঞ্জরিকা কথাটা আপনি বলেছেন, যদি আর একটিবার বলে দেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখুন পঞ্জরিকা শব্দটা পঞ্জর শব্দ থেকে এসেছে। পঞ্জর শব্দের অর্থ হচ্ছে পাঁজর। পাঁজর মানে আমাদের হৃদয়ে কে বোঝানো হচ্ছে। সেখানে যিনি থাকেন তাকে আমরা বলি পঞ্জরিক। ঠিক আছে, পঞ্জরিকঃ। তাহলে সেই আত্মা বা জীবাত্মার কথা বলা হচ্ছে। কারণ এই জীবাত্মা যেখানে রয়েছেন সেটাই আমাদের এই শরীর। আর এই শ্লোক এই দুটো স্তোত্র সেই শরীরকে নিয়ে করা, যে তোমার এই শরীরটা অ্যাকচুয়ালি কি, সেই জন্য বলছে পঞ্জরিকা। পঞ্জরিকা, ঠিক 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 আছে স্যার, ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্ত আমরা রাখবো। আমি শান্তি পাঠ করে ক্লাস শেষ করবো, তারপর অ্যাটেন্ডেন্সটা করবো। এই ওম আমি একটা ছোট্ট প্রশ্ন হ্যাঁ করতে হ্যাঁ, চাই। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। সরি বলুন। বলছিলাম যে এই এটা আমি জানি না তাই জিজ্ঞেস করছি। এই আগের শ্লোকে ছিল জপ আর তপ, এই দুটোর মধ্যে একটু মূল পার্থক্যটা যদি একটু বুঝিয়ে বুঝতে দিন। পারলাম না, কোনটা বলুন। এর আগের একটা ইয়েতে ছিল জব, আপনি বললেন জব তপ করা, তো এই আচ্ছা দুটোর আচ্ছা, মধ্যে জাপকে সাধারণত সমেত সমাধি বিধানম। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, হ্যাঁ, জপ, জপ মানে হচ্ছে গুরু যে মন্ত্রটা প্রদান করেন সেটাকে বারবার আচ্ছা জপ করা। আর সমাধি মানে হচ্ছে ধ্যান করা, গুরুকে ধ্যান করা।
গুরু ধ্যান বা ইষ্ট দেবতাকে ধ্যান করা, ইষ্ট মন্ত্রকে ধ্যান করা, এটাকে বলা হয় সমাধি। আচ্ছা, ঠিক আছে? ঠিক আছে। এটা হচ্ছে মন্ত্র জপ করা, আর এটা হচ্ছে একদম মানে একদম ইষ্ট চিন্তামগ্ন দেবতাকে ধ্যান হয়ে করা। একেবারে। একদম সমাধি, একদম। এটাই তো না, ধ্যান করতে করতে সমাধিস্থ অবস্থায় চলে যাওয়া, মানে ব্রহ্মকে ওই হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। দুরকম ধ্যান হয়, একটা সবিকল্পক, একটা নির্বিকল্পক হয়। সবিকল্পক মানে যেখানে আমাদের সামনে কোনো বিষয় থাকে, যেমন আমরা রামকৃষ্ণ দেবকে যদি ধ্যান করি, সেটা সবিকল্পক ধ্যান। এবং হ্যাঁ সেই ধ্যানটা করতে করতে যখন আমরা নির্বিকারের দিকে চলে যাই, সেটা হয়ে যায় সমাধি। নির্বিকল্পক ধ্যান। ঠিক আছে? আর আচ্ছা, আরেকটা একটু ঠিক আছে, তাহলে আমরা শেষ হাস্যকর, করি। আরেকটা হাস্যকর একটু প্রশ্ন করছি। এই হ্যাঁ, আপনি বলুন। এই বাতুলের কথা বললেন, বললেন গাধা, তার মানে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে শঙ্করাচার্যের সময় ওই গাধাদের সেরকম কিছু স্ট্যাটাস ছিল না, তাই একদম তো? একদম। গর্ধব শব্দ শব্দ অনেক জায়গায় আছে। গর্ধব মানে হচ্ছে গাধা। গর্ধব হুম। শব্দ দিয়ে অনেক মানে শঙ্করাচার্যের সময় কি তার আগে থেকেও রয়েছে। বহু তিরস্কার করা ই সাহিত্যে করা মানে। সাহিত্যে গর্ধব শব্দ পাওয়া যায়। অভিজ্ঞান শাকুন্তলা গা- আপনি পড়লে দেখতে পাবেন গর্ধব শব্দ লেখা আছে, বিদূষকের হ্যাঁ উদ্দেশ্যে হ্যাঁ, আমি গর্ধব লেখা। দেখেছি, কিন্তু বাবা হচ্ছে এবার গাধাদের প্রতি আর কি একটু ইয়ে করা হলো আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা ওরকম ভাবে ভাবলে হবে না ওটা। মানে না না, এখানে আমি গাধার ব্যাপারটা বলছি। পশুর সঙ্গে তুলনা হয়নি, তার বুদ্ধির সঙ্গে হ্যাঁ, তুলনা হয়েছে। তার যেমন বুদ্ধির বুদ্ধি সঙ্গে। কম, সেইটার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। হুম, ধন্যবাদ। ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি শান্তি পাঠ করে শেষ করছি। ওম শান্তি ওম শান্তি শান্তি শান্তি। শান্তি শান্তি। হরি ওম হরি তৎসৎ। ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। আমি অ্যাটেন্ডেন্স করে শেষ করছি ক্লাস। হ্যাঁ।